My dear students, welcome to the class. Assalamu alaikum, my dear students, honorable guardians and those who are watching me right now. You all are welcome to my class on behalf of the page Teachers Dream Online Education. My dear students, you all know that today is a very special day for us because Teachers Dream Facebook group is celebrating 2 days live class festival. Okay, today is the first day of this festival and now I'm here to join this festival. Okay, today I'm going to take a class for the students of class 4. So my dear students of class 4, how are you? I hope you are very fine and I'm also pretty good. Okay, in this phase, this is my first class with you. Okay, so I would like to introduce myself. I'm Asma Khanum. I have been working as an assistant teacher at Kalachatpur Government Primary School, Noakhali Sodar, Noakhali. Today I'm going to work on rearrange the words in appropriate order to make meaningful sentence. Okay, so my dear students, be ready for the class. স্বপ্নের পথে হাঁটি মোরা কাজ করি দিবানিশি এই স্লোগানকে সামনে রেখে জনপ্রিয় ফেসবুক গ্রুপ টিচার্স ড্রিমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 2 দিন ব্যাপী লাইভ ক্লাস ফেস্টিভ্যাল। আজ হচ্ছে ফেস্টিভ্যালের প্রথম দিন আর প্রথম দিনে আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয় নিয়ে। সো তোমরা রেডি হয়ে যাও ঝটপট, আমরা একটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব। আমি আশা করছি টপিকটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে এবং এই টপিকটা শুধু ক্লাস 4 এর জন্য না, ক্লাস 5 এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সো ক্লাস 4, 5 দুই ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আশা করব তোমরা পুরো ক্লাসে আমার সাথে থাকবে এবং ক্লাসটা বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবে। ওকে, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ এবং এই মুহূর্তে যারা আমাকে শুনছেন, দেখছেন, সবাইকে টিচার্স ড্রিম অনলাইন এডুকেশনের পক্ষ থেকে আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওকে, my dear students, are you ready for the class? And can you hear me clearly? Okay, I hope you can hear me and you can see the screen clearly. Okay, so let's get started our today's lesson. চলো আমরা শুরু করি আমাদের আজকের লেসন। Okay, my dear students, have a look on the screen. Screen-এ তাকাও and welcome again to my class. Okay. স্বপ্নের পথে হাঁটি মোরা কাজ করি দিবানিশি। Today is the first day, okay? Okay, my dear students, you know that every day we do something for our refreshment. Okay, so let's play a game. চলো আমরা একটা গেম খেলি and I hope you will enjoy the game. Okay? Okay, before starting our game, I will give you some instruction. Okay, here is 2 pictures. Okay, তোমাকে দুটো পিকচার দেখানো হবে এবং দুটো পিকচারকে তুমি একত্রে একটা শব্দ তৈরি করবে দুটো পিকচার দিয়ে। ওকে, these are compound words. Have a look on the screen. Do you know the compound words? These are 2 words joined together to create a new meaning. দুটো ওয়ার্ড একসাথে হয়ে কি করে একটা নতুন অর্থ তৈরি করে। These are compound words. So let's play a game. চলো আমরা শুরু করি। Your time start now. Okay, have a look on the screen and what do you see in the picture?
two pictures. Here are two pictures, this and this. So what is the word? What is the word? Okay, you are correct. Thank you so much. It's cheeseburger. You have done very well. Okay, next picture. Have a look on the screen. Screen e takao. Okay, your time start now. So what is the word? Two words are joined. Two picture. Okay, what is the word? Can you guess? Okay, you are correct. You have done very well. It's cowboy. Okay, next picture. Next picture. Have a look on the screen and look at the picture very carefully. What is the word? Your time start now. What is the word? Can you guess what is the word? Here is two pictures. Okay. Okay, well done. You have done very good job. It's grasshopper. It's grasshopper. Okay. And next picture. Look at the picture very carefully. খুব ভালো করে দেখো তো. There are two pictures here. And what is the word? Your time start now. What is the word? Can you guess? Hurry up. Okay, thank you so much. You are correct. It's keyboard. It's keyboard. You have done very well. Okay, next picture. Have a look on the screen. What do you see? There are two pictures. Your time start now. Hurry up. What is the word? What is the word? What is the word? You are correct. Very good. The word is lighthouse. The word is lighthouse. Thank you so much. Okay. Next picture. There are two pictures. And what is the word? Your time start now. Can you guess what is the word? Okay. Thank you so much. You are correct. The word is skydiving. The word is skydiving. Thank you so much. And next picture. Okay, there are two pictures. And what is the word? Can you guess? What could the word be? Your time start now. Okay. Very well. You have done very well. Peppermint. This peppermint. Okay. Thank you so much. And next word. Next picture. There are two pictures. What is the word? Your time start now. Hurry up. Try to say. What is the word? Okay, you are correct. Excellent. Screwdriver. It's screwdriver. Thank you so much. Next word. Okay, there are two pictures. And what is the word? Can you guess? Can you guess what is the word? What could the word be? Think for a while. একটু চিন্তা করে বলো. Okay, you are correct. Very well. Skateboard. It's skateboard. Okay. Thank you so much. And I hope you have enjoyed the game. কেমন লেগেছে তোমাদের গেমটি? আমি আশা করছি গেমটি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে। Okay? Thank you so much. Okay, my dear students, now have a look on the screen. Okay, the name of the game is guessing game. আমি বলতে ভুলে গিয়েছি, তোমরা বুঝতেও পেরেছো যে গেমটা ছিল কি guessing game. Okay, today our lesson is question number 12. Rearrange the words in the appropriate order to make meaningful sentence. আমরা কিন্তু এই যে একটু আগে যে গেমটা খেলাম সেগুলো কিন্তু ওয়ার্ড দিয়েছিল। সো আমাদের কি করতে হবে? আমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন নং 12 যেটা থাকে, আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ওয়ার্ড দেয়া থাকে, ওয়ার্ডের অনেকগুলো লেটার থাকে, লেটারগুলো এলোমেলো থাকে। তোমাদের কি করতে হয়? সে লেটারগুলো সাজিয়ে একটা ওয়ার্ড তৈরি করতে হয় এবং মাঝে মধ্যে বেশিরভাগই থাকে তোমাদের যে অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকে সেটাকে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়। সো ইটস সো ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর ইউ। ওকে, সো join with me and enjoy the class. Okay. Okay, so today our topic is rearrange the words in the appropriate order to make meaningful sentence. এটা আমাদের question number 12 this question থাকে and
কি থাকে মেক শিওর ইউ পুট আ ক্যাপিটাল লেটার অ্যাট দ্য স্টার্ট। তাহলে তোমাকে কি করতে হয় যে যখন তুমি সেন্টেন্সটা লিখবে তোমাকে অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে যে তুমি ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে অ্যান্ড ফুল স্টপ অর কোশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স। ওকে, এবং সেন্টেন্স হিয়ার ইজ এক্সাম্পল, দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ওকে, তাহলে তোমাকে প্রথমে কি করতে হবে মেক শিওর ইউ পুট আ ক্যাপিটাল লেটার। যখন তুমি সেন্টেন্সটা লেখা শুরু করবে তোমাকে প্রথমে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে, দেন ফুল স্টপ অর কোশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স। ওকে, এবং সেন্টেন্সের শেষে তোমাকে অবশ্যই ফুল স্টপ অথবা কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। যদি সেটা প্রশ্ন হয় তাহলে তোমাকে কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে, আর যদি প্রশ্ন না হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে ফুল স্টপ ইউজ করতে হবে। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। সো হিয়ার ইজ এক্সাম্পল, এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। দেখো দেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস। ওকে, এখানে কয়টা ওয়ার্ড আছে? হাউ মেনি ওয়ার্ডস আর দেয়ার? There are 1 2 3 4 5. There are 5 words, and now you have to rearrange the words in the appropriate order to make meaningful sentence. এখানে যে শব্দগুলো দেয়া আছে এগুলোকে সাজিয়ে তোমাকে একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে। সো আমরা তো যেভাবে সেভাবে সাজালেই হবে না, আমাদের এমনভাবে সাজাতে হবে যে আমাদের একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি হয়। At first we have to select or we have to find out a verb. আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে? ভার্ব সিলেক্ট করতে হবে। ভার্ব তো আমরা সবাই জানি, কোনো কিছু করা, হওয়া, যাওয়া, খাওয়া, এগুলোই হচ্ছে কি ভার্ব। এই যে আমি কথা বলছি, টক বা স্পিক, এটা হচ্ছে কি ভার্ব। তোমরা দেখছো, ওয়াচ অর সি, এটা হচ্ছে কি ভার্ব। তো অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ভার্ব। আমাদের কি করতে হবে? প্রথমে ভার্বটা সিলেক্ট করতে হবে, দেন ভার্বটা সিলেক্ট করতে পারলেই কিন্তু বাকিগুলো আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে। ওকে, সো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব? ওকে, দেখো তো এই সেন্টেন্সে কোন শব্দটা ভার্ব? একটু ভালো করে দেখো তো। মাই, হেল্প, আই, ইউজুয়ালি, মাদার। ওকে, সো হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হেল্প ইজ দ্য ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স। তাহলে হেল্প হচ্ছে কি এখানে ভার্ব। হেল্প মানে সাহায্য করা। এখন তুমি ভার্বকে যখন কে বা কারা কি দিয়ে প্রশ্ন করবে তখনই কিন্তু তুমি সাবজেক্ট পেয়ে যাবে। ওকে, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সের শুরুতেই কি আসবে? সাবজেক্টটা আসবে, যেহেতু এটা কোশ্চেন মার্ক না, কোশ্চেন না। দেখো, তাহলে আমরা ভার্বটা ফাইন্ড আউট করে ফেলেছি। এখন ভার্বকে তুমি প্রশ্ন করো, সাহায্য করে, কে সাহায্য করে, কে বা কারা সাহায্য করে। তাহলে কে, যখনই তুমি কে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তরটা পাবে সেটাই হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট। ওকে, দেখো তাহলে সাবজেক্ট তোমার ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী হতে পারে। তাহলে সাহায্য করে, কে সাহায্য করে? এখানে কি আছে? মাই আছে, আই, কে সাহায্য করে? তাহলে দেখো আই, আমি সাহায্য করি। তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি কি? আই, আমি, আইটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট। তাহলে আই, দেন আচ্ছা আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখিনি, তাহলে আমরা আরো বেশি ক্লিয়ার হব। ইউ উইল গেট ক্লিয়ার কনসেপ্ট টু সি দ্য স্ট্রাকচার। ওকে, হিয়ার ইজ এ স্ট্রাকচার। কীভাবে তুমি সেন্টেন্সটা তৈরি করবে, মেক করবে, সেটা স্ট্রাকচার ফলো করলেই তুমি সহজে করতে পারবে। সো হিয়ার ইজ এ স্ট্রাকচার। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট সাবজেক্ট, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট মেইন ভার্ব, দেন অবজেক্ট, দেন এক্সটেনশন। তাহলে আমি একটু আগেই বলেছি আমরা অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু সিলেক্ট ফাইন্ড আউট ভার্ব। আমরা কিন্তু ভার্বটা সিলেক্ট করে ফেলেছি। ভার্বটা সিলেক্ট করার পরেই কিন্তু তুমি সাবজেক্ট পেয়ে যাবে। সাবজেক্টকে তুমি কে, কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু তোমার সাবজেক্টটা তুমি পেয়ে যাবে। তাহলে আমরা ভার্বও পেয়েছি, সাবজেক্টও পেয়েছি। এখন অবজেক্ট, অবজেক্ট কাকে? তাহলে আমি সাহায্য করি, কাকে সাহায্য করি? যখন তুমি ভার্বকে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করবে তখনই তুমি অবজেক্ট পেয়ে যাবে। ওকে, তাহলে দেখো কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলেই তুমি অবজেক্ট পেয়ে যাবে। তাহলে দেখো সাবজেক্ট আমরা পেয়েছি আই, আমরা ভার্ব পেয়েছি হচ্ছে হেল্প। তাহলে এখন বা সাহায্য করি, আমি সাহায্য করি, কাকে সাহায্য করি? তাহলে কাকেটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট। ওকে, তাহলে কাকে সাহায্য করি? দেখো এখানে কি আছে? মাই মাদার, আমার মাকে সাহায্য করি। ওকে, অ্যান্ড ইউজুয়ালি দেখো আমাদের কিন্তু হয়ে গিয়েছে আই হেল্প, দেন মাই মাদার। আর বাকিটুকু তুমি বসিয়ে দিবে, যে এক্সটেনশন বাকি যে অংশটা থাকবে এটা বসিয়ে দিলে তোমার সেন্টেন্স মেক করা হয়ে যাবে। ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। ওকে, আর ইউজুয়ালিটা তুমি সেন্টেন্সের শুরুতেও দিতে পারো, মাঝখানে দিতে পারো, শেষও দিতে পারো, ইটস ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, সো লেটস সি দ্য আনসার। ওকে, I usually help my mother. Okay, I usually help my mother. Okay, next. এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। ওকে,
So there are some words. Okay, now you have to rearrange the words in appropriate order to make meaningful sentence. এখন তোমাকে কি করতে হবে, এখানে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এগুলোকে সাজিয়ে একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে। সো দেখো তো এখানে আমরা আগেই বলেছি আগে আমাদের ফাইন্ড আউট কি করতে হবে। হ্যাঁ, ইউ আর কারেক্ট, আমরা আগেই ফাইন্ড আউট করবো হচ্ছে ভার্ব। ওকে, সো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব। দেখো তো এখানে কোন ওয়ার্ডটা ভার্ব। Okay, you are correct. So thank you so much. In this sentence, was is the verb. It's a be verb. Okay, am, is, are, was, were. এগুলো হচ্ছে কি be verb. And there are two types of verb: auxiliary verb and principal verb. একটা হচ্ছে কি সাহায্যকারী verb আর একটা হচ্ছে প্রধান বা মূল verb. তো এখানে যে ওয়াজটা দেওয়া আছে ওয়াজটা কখনো বি ভার্বের কাজ করে, কখনো কিন্তু আবার এটা মূল ভার্ব এবং প্রধান ভার্বেরও কাজ করে। তো এই সেন্টেন্সে কিন্তু এই যে ওয়াজটা আছে ওয়াজটাই হচ্ছে এখানে মূল ভার্ব। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। সো আমরা ভার্ব পেয়ে গিয়েছি। এখন ছিল, ছিল কি ছিল, ছিল ওয়াজ আমরা জানি ওয়াজ অর্থ কি ছিল। সো কি কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কিন্তু কি পেয়ে যাব। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল। আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে সাবজেক্ট। ওকে, সো দেখো ছিল এখানে ডার্ক আছে, দেন স্কাই, দেন দা। ছিল কি ছিল। ওকে, ইউ আর কারেক্ট দা। আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখে নিই, তাহলে আমরা আরো বেশি ক্লিয়ার হব। তাহলে